सो हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आज आम देखा +2 सेकेंड इयर पिलांकर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3। ता पूर्व जब आपने भिडियोटी गोटे लाइक करना निश्चय भाव लाइक करूँ और आपण सांग मान सहित निश्चय भाव सेयार करूँ और जब चैनल को फास्ट टाइम आसती निहत सब्सक्राइब करेंगे और जब पाखर थी बेल आइकन रे क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा चैनल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार। देखो यह पूर्व आमर अलरेडी 2टा चैप्टर कंप्लीट हो सारी जब आप देखी ना तेल चैनल को विजिट करें प्रथम चैप्टर डेमोक्रेसी और सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी विषय में कंप्लीटली देखिपारे जहाँकि आपको हेल्पफुल है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ फ्यूचर आसू आम वीडियो सब देखापी और आम यार क्वेश्चन आंसर बहुत शीघ्र कंप्लीट करूँ चिंता कर जमार आवश्यकता नहीं। और देखो टेलीग्राम ग्रुप जब आप लिंक रू जॉइन हो पाना तेल आप टेलीग्राम एप्लिकेशन को इंस्टॉल कलापर सर्च बॉक्स रे टाइप करेंगे संजय सर ओडिया। ठीक अच्छे तो आपंक सामने आम चैनल ओपन हो क्लिक कर जॉइन हो पारे। ये जॉइन होगा द्वारा आपको सब नोट्स प्रोवाइड करदेबू जमी देखो आपको ये गोटे नोट्स प्रोवाइड करी पॉलिटिकल पार्टी तो आपने मेक श्योर करूँ समस्ते टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होगापी सब नोट्स गुड़ा आपको मिल जाव। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। तो देखो भारतर संघीय अवस्था विषय में पढ़ा। तो पढ़ा पूर्व आपको किसी जिन कहना चाहूँगी आपने समस्ते पेन पेपर को पाखे रखी था कहीं आपंप बहुत ही इंपोर्टेंट पेन पेपर रे किसी नोट डाउन करवा। मुझे बारंबार कहूँ आपने पेन पेपर रखु बट किए मानुची मो कथा किए न मानुची से मुझे देखिपारे बट जो मैंने मानवा पिला से मानतु जो मैंने न मानवा पिला से मुझे कौन पारि। तो यहाँ सर्वप्रथम नोट डाउन करूँ जे डीवी डिसेंक मତରେ संघीय अवस्था एक राजनीतिक संरचना जहाँ माध्यम जातीय ऐक्य और क्षमता सहित राज्य मानकर सत्व सुरक्षा को अपेक्षा बुझामणा देता है। तो संघीय अवस्थार अर्थ होची ना भारत होची गोटे संघीय राष्ट्र। संघीय राष्ट्र अर्थ होची जे हमर जहाँ भी सब क्षमता रोची मु बेसिक जब कहि आमर भारत को शासन करने जहाँ भी सब क्षमता रोचे जमी पुलिस आमर नौबाहिनी आमर आभ्यंतरीण सुरक्षा एवं कृषि पशुपालन एवं रेल एसबू विमान सेवा ये सब जहाँ भी सब फैसिलिटीज रोचे जहाँ भी सब व्यवस्था रोचे ये सब गुड़ा केवल केंद्र सरकार हाथ रे ठूल न कि केंद्र पाखे किसी क्षमता अच्छी राज्य मान पाखे किसी क्षमता अच्छी सेटा को आम कही संघीय संघीय व्यवस्था बोली। जदि सब क्षमता गुड़ा आमर कौन होता है केंद्र सरकार पाखे ठूल होकर रही था तेल से आम कही था ऐकिक व्यवस्था। ठीक अच्छे तो आम डिटेली पढ़ा जमार चिंता कर आवश्यकता नहीं। देखो भारत में संघीय अवस्था आधुनिक राष्ट्रगुड़ी को साधारणतः दुई भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ संघीय गोटे हूँ ऐकिक। ठीक अच्छे ये विभक्तिकरण केंद्र और प्रांतीय सरकार मध्य क्षमतार बंटन पर आधारित अर्थात जो क्षमता सब अच्छी तार बंटन भितर ही ये दुई भाग व्यक्त कर लिखित संविधान माध्यम जो केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन होता है संघीय राष्ट्र राष्ट्रसंघ कहुए। अर्थात देखो ये भी से कही जो केंद्र और राज्य मान भितर क्षमतार बंटन कर संघीय राष्ट्र कहुए राष्ट्रसंघ कहुए और जो अवस्था समस्त क्षमता केंद्र सरकार ठारे ठूलीभूत हो रही है ताकू ऐकिक राष्ट्र बोली कहुए। तो भारत मेनली आमर ऐकिक राष्ट्र नुहे कहीं भारतर सब क्षमता केंद्र सरकार पाखे ना कि केंद्र सरकार पाखे अच्छी और किसी क्षमता राज्य सरकार पाखे अच्छी। तो भारत हूँ आम गोटे संघीय राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र अच्छी आम आगू देखा। संघीय राष्ट्र किसी वैशिष्ट्य अच्छे आपने प्लीज नोट डाउन कर दिंतु। गोटे हूँ द्वि स्तरीय सरकार अर्थात संघीय राष्ट्र जो गुड़ा दुईटा स्तर सरकार देखा जाए अर्थात गोटे हूँ सेंटर लेवल रे केंद्र सरकार आ गोटे हूँ स्टेट लेवल रे राज्य सरकार। तापर सेकेंड वैशिष्ट्य हूँ एक लिखित अनमन्य संविधान माध्यम दुईटी सरकार केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन अर्थात भारत गोटे संविधान अच्छी भारतर संविधान हूँ लिखित और अनमन्य संविधान। अनमन्यर अर्थ हूँ भारत संविधान को आम जे समय जे चाहिए भी चेंज एत सहज करें से कहुए अनमन्य संविधान। एवं केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन होती सांविधानिक व्यवस्था हिसाब से एमती नुहे मन मन क्षमता बंटन कराई सांविधानिक उपाय केंद्र और राज्य मान भितर क्षमतार बंटन कर। थर्ड वैशिष्ट्य हूँ दुईटी सरकार मध्य विवादीय स्थिति उपजिले तहिं समाधान और संविधान तर्जमा निमंते एक स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय जदि जो क्षमता बंटन क्षेत्र में केंद्र और राज्य मान भितर किसी समस्या देखागला और केंद्र और राज्य मान भितर किसी जुक्ति किसी कलह सृष्टि है तार यार समाधान एक निरपेक्ष न्यायालय रही। आमर जदि राज्य कथा कहे ताले आप राज्य में हाईकोर्ट अच्छी और सेंटर कथा कहले आमर सुप्रीम कोर्ट अच्छी जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट मैंने कहारी पक्ष नियंतिनी
ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସଦନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟା ସଦନ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ୍ର ସଦନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ସଦନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନେତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ତାହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହରା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘୀୟ ଧାରଣା ଏକ ସଂଗଠିତ ନୀତି ସ୍ୱରୂପ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଆମର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ନଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲା ପରିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଲିଚ୍ଛବୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକୋ, ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ଏବଂ ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକୋ, ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ସାରା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍। ଏମିତି କିଛି ହେବନି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି, ଆପଣ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହା ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମୁନା ନାହିଁ। ଆମର ବିଦ୍ୱାନମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପକାରିତା ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଲଗ୍ନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ନା ମଣ୍ଟେସ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଜେମ୍ସ ମାଡିସନ୍ଙ୍କ ଭଳି ସଂଘୀୟବାଦୀ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମର ପ୍ରଣୟନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଅର୍ଥାତ୍ B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ ଓ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଅର୍ଥାତ୍ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏଇଟା ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏସବୁର ପରିଚାଳନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଐକିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର ଓ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କରିଥାଏ। ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯାହା ବି ସବୁ ଭାଷା ଅଛି, ଭାରତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ଏକ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, ବଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତେଲୁଗୁ ଦେଖାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖାଯାଏ, କୋଲକାତାରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଜାତି, ସାଂସ୍କୃତିଗତ ବିବିଧତା ସମ୍ମାନ ଏଠିକାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସଭ୍ୟତାର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ କିମ୍ବା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି, ଏଇଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ କିମ୍ବା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଏହା କୁହେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେ ଭାରତ ଏତେ ସାରା ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ କିମ୍ବା ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ନ କହି ଭାରତକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧାରା 1ରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଉଭୟ ସଂଘୀୟ ଓ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବହନ କରିଥାଏ। ଏକ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଅରାଜି ହୋଇପାରିବେନି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା କୌଣସି ଉକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେନି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ,
ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ ସରକାରର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଓ ବିଭାଜନର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗବେଷକ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ କେସି ହୋୟାର ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ କେସି ହୋୟାର ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଅଧା ସଂଘୀୟ ଏବଂ ଅଧା ଐକିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ କେତେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଐକିକ ଉପାଦାନ ସହ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ସହ ଏକ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଐକିକ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଉଭୟ ଐକିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ଉପାଦାନ ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେକ ସଂଘୀୟ ଉତ୍ପାଦନମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।